वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट वालों ये बड़ा शलाघायोग कदम पुटिया गया है कि जिहड़े यूपी दे विच सिख परिवारां नूं यूपी की सरकार चाहे उत्थों के मुलाजम तंग कर रहे हैं, जिहड़ियां उन्हां दीयां ज़मीनां ने जिहड़ियां 1947 या 1948 तो उन्होंने कब्जे च ने उन्होंने दित्तियां गईयां ने ते वो वाह रहे हैं उन्होंने तो जोड़ा है उन्होंने धक्के ना चाहे गैर कानूनी तरीके ना कढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं हैगा क्योंकि उन्होंने जी जमीन है जमीन के हक उन्होंने बन गए हैं। कुछ जमीन उन्होंने जी है आदमी जोड़े मालक सन उन्होंने तो खरीदी है तो जोड़े मालक सन उन्होंने जमीन जी है वो फॉरेस्ट एरिया किस तरह बन सकती है, अजीब जी गल है। तो दूजी गल है कि जदों 1947 के परिवार सारे उजड़ के उत्थे गए ने, सरकार ने उन्होंने एक दफ़ा उत्थे रहन ली जमीन दी है, अपना वो खेती करके अपने परिवार पाल रहे हैं। तो हुण परिवारों के दो तीन परिवार बन गए हैं, छोटे छोटे जमीन के रकबे ने, उन्होंने इस तरह कढ़ना जोड़ा है वो बहुत ही बेइंसाफी है। 1947 के इस तरह वो आन के वस गए यूपी के, जे हुण सरकार यूपी की जी उन्होंने इस तरह कढ़ती है उतों धक्के ना जमीन लैंदी है, वो कितने वसेबा करनगे, ये गल जी कि आपसे तो बाहर है। सो सरकार जी यूपी की है उन्होंने इस तरह की जी है गैर कानूनी हरकत नहीं करनी चाहिए। इस तरह जोड़े है पहले भी गुजरात के कुछ जो सिख परिवार जाके बसे ने जिन्होंने जमीन दी गई है, ठीक तरीके दी गई है, पिछले कई सदियों तो कई दहाकियां तो जी वाह रहे हैं, उन्होंने कोई जमीन खोने की कोशिश की है, मुकदमेबाजी है, झूठे केस बनाए जाते हैं। ये फिर सिखा ये गल जी है महसूस होती है कि इस मुल्क के साड़ी जी है कदर नहीं कोई या सानू बराबर के जोड़े है शहरी नहीं गिनिया जाता। ये गल जी सरकार के खिलाफ जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे इस कंट्री के सिस्टम के खिलाफ जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये गल जी है सिख वर्ल्ड पार्लीमेंट वालों कहण दे एक फैसले थे कि उत्थे जाके पता करना चाहिए है कि की हकीकत है। इस नाते सरदार दलशेर सिंह एडवोकेट एंड बगीचा सिंह जोड़ा है रत्ता खेड़ा दोनों गए सन, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा परिवारों के नाल जोड़ा है उससे संपर्क किया ते नाल ही जी उन्होंने नाल गलबात हो गई, वीडियोग्राफी की है, वो सारी जी है वो वेखण योग है कि उत्थों के लोगों को कितनी वड्डियां मुश्किल आ रही हैं तो सरकार कितनी वड्डियां मुश्किल पा रही है। ये सानू सारे इकट्ठे होकर सहयोग देना चाहिए उन्होंने परिवारों का ताकि उन्होंने दोबारा उजाड़ा ना हो। बहुत ही दुखदाई गल होएगी जो उन्होंने उजाड़ा होगा जोड़ा कि सरकार को इस गल से बड़ी जी है संजीदगी ना सोचना चाहिए है। वाहिगुरू जी का खालसा। वीर जी जिदा का सिखा ना बेइंसाफी का आलम चल रहा है इस मुल्क से, एक बेइंसाफी होर सामने आई है कुछ दिनों तो। यूपी दे सन 1947 के उजाड़े तो बाद जिहड़े सिखा ने उजाड़े ही सही ने सारी जिंदगी जदों का ये देश आज़ाद होया, उजाड़े तो बाद जो ये परिवार सिख परिवार इत्थे आए ने, इन्होंने अपनियां ज़मीनां आबाद कीतियां खरीदियां, थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठे करके अज उन्हां दीयां ज़मीनां जदों आबाद हो गई ने तो ये जिहड़ियां सरकारां दे अखां 'च चुभदियां ने। ये गल बिल्कुल ही परफेक्ट आ गई आ कि जे कोई सिख मेहनत करके तरक्की करता है तो उहदा उजाड़ा किद्दां करना, इदां दी विਉਂਤਬੰਦੀ सरकार लभ लैंदी आ। हुण असीं अज इस पिंड 'च आए हाँ, सानू पिंड दे सज्जणा ने दस्सिया कि किद्दां उन्हां दे बजुर्गां ने ज़मीनां खरीद के किद्दां इन्हां नूं आबाद कीता। आबाद करन तो बाद अज जदों ये इत्थे खुशहाल जीवन जी रहे ने जां बहुत अच्छी इन्हां दा रोटी पानी चल रहा है, तो अज सरकार इन्हां नूं कहंदी है कि ये तो जंगल की जमीन है। असी कानूनी तौर पर एक गल जो पिछोकड़ वेख्या इन्हां नाल गल कीती आ, जिहड़े इन्हां दे पेपर ने, पेपर दे विच ये गल सामने आई है कि ये रियासत की जमीन सी, जंगल तो कदी इत्थे हैगा ही नहीं सी। हुण ये जिहड़ी सरकार यूपी गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये फॉरेस्ट लैंड आ, फॉरेस्ट मेरी सोच के मुताबिक जां मैनू जिन्ना को ज्ञान हैगा जां कानूनी तौर से जंगल की जमीन वो होंदी है जिथे दरख्त लगे होण, जंगली जानवर होण, इस तो इलावा तो कोई जंगल की होर पहचान नहीं हो सकती आम तौर पर भी गल करिए।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖਦੀ ਆ? ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਜੰਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦਾਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਧਿਆਇਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ 1947 ਤੋਂ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਹੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 1947 ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾ ਕੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਵੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਧਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਲਕੇ ਤੋੜੇ, ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਮੋਟਰਾਂ 1-2 ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਲੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 35 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਔਰ ਕੁਝ अन्य ਆਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ DM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਹਿਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਨ 50 ਅਤੇ 55 ਦੇ ਅੰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫੌਰਜ ਲੈ ਕੇ ਫਰੈਸਟ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੀ ਇੱਥੇ ਖੁਦਣੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇ।
ਅਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 60-70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੰਨ 98 ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਛੱਪੜ ਸਭ ਤੋੜਤੇ, ਫਸਲਾਂ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੰਨੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਫਸਲਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਘਰ ਝਾੜ ਤੇ ਨਲਕੇ ਤੋੜਤੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 2-2 4-4 ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਜਿੱਥੇ ਭੂਮਾਫੀਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੋ 3 ਏਕੜ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ 5 ਏਕੜ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ 4 ਏਕੜ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭੂਮਾਫੀਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਸਲਾਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਤੋੜ ਦਈਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੰਨ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ BJP ਆਈ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਫਸਲਾਂ ਵਾਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਖੋਦਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੰਨੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਨਲਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲਾ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਸੰਨ 98 ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਦੁਬਾਰੇ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਨ 1957 ਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਨ 1998 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਦਸਾ ਕੀਤਾ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਏ, ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੱਧਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸੱਟੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣੇ ਆ ਪੱਕੇ, ਆਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਟੰਕੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਠਾਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ SDM ਤੇ DFO ਨਹੀਂ ਰੇਂਜਰ DOFO ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ DFO ਵੀ ਆਈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ SO ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ SHO ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚਿਪਕਾਏ, ਜਦ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਸੀ। ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਕੇ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੀਮਾਂਕਨ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੇਮ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਤਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। 26 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 8-9 ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਦੋਤੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਈ ਇਹ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਗਏ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ 2009 ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਪੈਸਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਨੌਬਤ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, 2017 'ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚਲੋ ਰਾਮਨਗਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਪੀੜੀ ਭੀਤ, ਪਿੰਡ ਕਬੀਰਗੰਜ, ਜਨਤਾ ਫਾਰਮ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ NJD ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸੀਰਦਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਚਕਵੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤੌਨੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਮਦਰੀ ਐਕਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਮਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਸੰਨ 72 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਏਕੜ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ 500 ਇੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ 2019 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾੜ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ 2018 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋਤਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। 17 'ਚ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। 3 ਕੇਸ ਪਾਤੇ ਜੀ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਜਨੈਕਟਰ 307 ਲਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਜਪੁਰ ਆ, ਨਰਿੰਜਨਪੁਰ 2 ਪਿੰਡ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾ ਜੰਗਲ ਅੱਜ ਆ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੱਟੇ ਬਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਪੱਟੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲਈ, ਤਿਕੜਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਖਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਖਸਰੇ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੱਟੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਗੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਸੱਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸੱਟੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਗੰਨਾ ਸਬ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਧਮਕੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਾ ਦੇਣਾ, ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਐਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪੈਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਘੱਲਤਾ। ਫਿਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਝਾਲਾ ਛੱਪਰ ਵੀ ਸਾੜਤਾ, ਗੰਨਾ ਵਾਹਤਾ 3-4 ਏਕੜ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ 7 ਜਾਣੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਆ। 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੁਨਕਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਖੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 65 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖ ਸਤੇ